بادشاہ مشرق عین ایک رہا، بادشاہ مشرق عین ایک رہا، نبی کے نور کا نور دو عین ایک رہا۔ زمانے بھر نے یہ دیکھا، ہر زمانے میں یزید لاکھوں بنے پر حسین، کیا بات ہے، یزید لاکھوں بنے پر حسین ایک رہا۔ اور بادشاہ اور مفتیان دین سے یہ کہتی ہے کربلا کہ ذکر ان کا بدعت ہے جو جینا سکھا گیا، تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا، کیا بات ہے، کیا بات، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ اور دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین بے کی، شک بے شک، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی، بے شک۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہیں، قرآن کر رہا ہے تلاوت ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین، واہ، اور یہ کہہ کر ڈوب گیا شورا کا سورج، یہ کہہ کر ڈوب ڈوب گیا شورا کا سورج، کہ اب حسین کافی ہیں روشنی کے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، اب حسین کافی ہیں روشنی کی، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات، عباس نے کہ مجھے فوج کی ضرورت ہے کیا، ہائے ہائے، واہ، کہا عباس نے کہ مجھے فوج کی ضرورت ہے کیا، اگر بازو پہ بھروسہ ہے تو تلوار کی ضرورت ہے کیا، کاش حسین مجھے لڑنے کی اجازت دے دیتا، ایک حملہ میں بتا دیتا کہ قیامت بے ہے، شک بے شک بے شک، کوئی شک نہیں، بے شک، ایک حملہ، اور منہ سے ایک بار لگا لیتے مولا پانی، ہائے یوں نہ دشتے غربت میں ٹھوکرے کھاتا پانی، ہائے ہائے، کون واہ، کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے ہائے ہائے ہائے، حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا ہائے رہا ہائے پیاسا ہائے، واہ پانی۔ واہ، کیا بات، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پانی، واہ، آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا لخت جگر، ہائے، ابراہیم علیہ السلام کا لخت جگر، جی جی، اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑیں، ہائے، ذرا غور کرنا تو زم نکل آئے بے شک، جو پوری دنیا میں جائے اور قیامت تک رہے اور ختم نہ ہو، اس میں شفا بھی ہو، غذا بھی ہو، دعا بھی ہو، جزا بھی ہو، بے شک، ایسے ہی ہے نا۔ زمزم میں کون رگڑے؟ ابراہیم علیہ السلام کا لخت جگر، تو جو نبیوں کے سردار ہیں ہائے، ان کا لخت جگر، ہائے، ہائے، اگر ایڑی رگڑ دیتا ہائے ہائے، واہ، تو پورا کربلا پانی سے بھر بے جاتا، شک بے شک بے شک، کوئی شک بھر جاتا یا نہیں، نہیں؟ بے شک، عقل مانتی ہے نا جی، ایماندی ہے ہماری، کیونکہ کئی باتیں انسان عقل سے سوچتا ہے، بے شک، تو یہ عقلی دلیل بھی ہے کہ نبیوں کا سردار کا لخت جگر، ہاں ہاں، ہائے ہائے، واہ واہ، نہایت کی واجب احترام معزز مہمانان گرامی، حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا ماشاء اللہ خالد صاحب ادھر آ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم میں جن کی توفیق سے آج ہم اس ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں، میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر جناب فاروق صاحب کو جو تسلسل کے ساتھ اس ذکر کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ حاضرین محترم، ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ ذکر کی محفل نصیب ہوئی، ورنہ کروڑوں لوگ دنیا میں آئے، دنیا کی ذکر اور فکر کرتے دنیا سے پریشان اور خالی ہاتھ چلے گئے، دین کمایا دنیا سے دنیا بھی اپنا، کیونکہ دنیا ہماری آئی نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، کوئی شک نہیں، دنیا ایک خوبصورت تتلی کی طرح ہے، بالکل، کیا ہے؟ خوبصورت تتلی کی طرح ہے کہ اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے، تتلی کبھی پکڑائی دی ہے؟ بتائیں مجھے، کس نے پکڑی ہے؟ نہیں، ہاتھ ہی نہیں آتی، تو یہ خوبصورت تتلی کی طرح ہے، آپ سمجھے نا؟ تو آپ سب خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ ذکر کی محفلیں نصیب ہوئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا میں دوستی اس شخص کے ساتھ کرو جس کی دوستی تمہیں دنیا اور آخرت میں بھی فائدہ دے، دوستی اس شخص کے ساتھ کرو جس کی دوستی دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا، حضرین مطلب بڑی توجہ کے ساتھ 2 منٹ سننا، کہ 3 نعمتیں بہت بڑی ہیں، 3 نعمتیں بہت بڑی، لیکن میری امت اٹھا نہیں سکے گی، 3 نعمتیں بہت بڑی، بہت بڑی ہیں، آپ کو اندر سے جواب مل جائے گا، میری امت اٹھا نہیں سکے گی، ایک تندرستگی، ایک خوشحالی، ایک فارغ البالی، یعنی آدمی صحت مند ہو، ہم اس دور سے گزرے ہیں نا خالد صاحب، صحت مند ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ دانتوں سے فروٹ توڑتا ہے، دانتوں سے 7 اپ کھولتا ہے، دیواروں کو ٹکرے مارتا ہے، ایسے ہی ہے نا،
ٹھیک ہے نا, تندرستی, دوسرا خوشحالی کہ پیسہ آ جائے زیادہ, ٹھیک ہے نا, اور تیسرا جو ہے نا سب سے مشکل فارغ البالی یعنی فرصت کا وقت. مثلا جیسے چھٹی کا دن ہوتا ہے خالد صاحب, اس وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ چھٹی کا وقت جو ہے نا یہ فارغ البالی, یہ فرصت کا وقت ہے. کیونکہ دیکھیں سونے کی پہچان آگ میں ہوتی ہے, مومن کی پہچان فراغ میں ہوتی ہے, یعنی فرصت کے وقت مومن کیا کرتا ہے, مومن فرصت کے وقت کیا کر رہا ہے. اب سب خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں یہ ذکر, ورنہ آپ باہر نکل کے دیکھیں لاکھوں لوگ کروڑوں کیا نہ کیا کر رہے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو ہم خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ ذکر کی محفلیں نصیب ہوئی ہیں. کیونکہ دیکھیں دوستان محترم, دو عمل ایسے ہیں, دو عمل آپ جس وقت کریں اسی وقت قبول ہوتے ہیں خالد صاحب, جس وقت کریں اسی وقت. ایک حقوق العباد, ایک درود پاک. دو عمل ایسے ہیں جس وقت کرو اسی وقت قبول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک معاف کرنا, ایک انصاف کرنا, ایک معاف کرنا, ایک انصاف کرنا. اور دو چیزیں ایسی ہیں ہر ایک کو دیا کرو دوستان محترم, اس میں پائی پیسہ نہیں لگتا لیکن اجر اور ثواب بہت زیادہ ملتا ہے. ایک سمائل اور دوسرا دعا. ایک سمائل یعنی مسکراہٹ اور دوسرا کیا, دعا. ہر ایک کو دیا کرو, اس میں کچھ نہیں لگتا. ایسے ہی ہے نا. تو دوستان محترم اب بڑی توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر سننا, بڑی توجہ کے ساتھ. ایک ایک جملے کے اندر پورا پورا ایک سمندر ہوگا. آگے ہر آدمی کا اپنا نصیبہ ہوتا ہے, کس کو کتنی بات سمجھ میں آتی ہے. کلاس میں ٹیچر سب کے سامنے بلیک بورڈ پہ لکھتا ہے نا, تو سال بعد کوئی فیل ہوتے ہیں, کوئی پاس آتے ہیں, کوئی فرسٹ, کوئی سیکنڈ, ایسے آتے ہیں یا نہیں. ہم نے لکھا تو سب کے سامنے ایک ہی جیسا گیا, پڑھایا بھی اس نے سب کو ایک ہی جیسا, اس نے کسر نہیں چھوڑی کسی کی. بات سمجھے نا. تو یہ اپنا اپنا آگے نصیبہ ہوتا ہے کہ کس کو کتنی بات. اقبال سے کسی نے پوچھا نا موت کیا ہے, موت کیا ہے, تو اقبال نے کہا دل میں عشق مصطفیٰ کا نہ ہونا. موت کیا ہے, دل میں عشق مصطفیٰ کا نہ ہونا. ایک دفعہ خالد بن ولید, بس چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے چلتا جاؤں گا. خالد بن ولید میدان جنگ میں لڑنے کے لیے گئے, تو آگے جو فوج تھی نا وہ بہت زیادہ تھی. ڈاکٹر صاحب وہ فوج بہت زیادہ, ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, ہتھیار سب کچھ تھے, لیکن ادھر فوج بہت کم تھی, بہت ہی کم تھی. اب خالد بن ولید ایک پہاڑی پہ کھڑے تھے, پیچھے ساتھ ان کے فوجی بھی تھے, کم تھے, جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے. تو اب وہ سارے سوچ رہے تھے کہ آج ہمیں ہتھیار پھینکنے پڑیں گے. کیا کرنا پڑے گا, پھینکنے پڑیں گے, ٹھیک ہے نا. سارے پیچھے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, بندے بھی کم ہیں, تو اتنی بڑی فوج کے ساتھ کیسے مقابلہ ہوگا. اب خالد بن ولید جب پیچھے مڑے نا, تو سب نے کہا جی کیا کرنا ہے. انہوں نے تو ذہن بنا لیا تھا نا کہ ہتھیار پھینکنے پڑیں گے. تو خالد بن ولید نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں ان کو دفنانے میں کتنی دیر ہوگی, کیونکہ جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے وہ مردہ ہے. یہ سب مرے ہوئے ہیں, ان کو میں یہ سوچ رہا ہوں دفنانے میں کتنی دیر لگے گی. دفنانے میں بات سمجھ آئی ہے نا. جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں وہ کیا ہے, مرا ہوا ہے. پھر اقبال سے کسی نے پوچھا نا کہ زندگی کیا ہے, کیا ہے زندگی. اقبال نے کہا ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں گم رہنا. ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں گم رہنا, کہ جو تیرے خیال میں گم ہوا تو تمام وسوسے مٹ گئے. نہ جنون کی جامہ دری رہی, نہ خرد کی درد سری رہی, مجھے بندگی کا مزہ ملا, مجھے آگ ہی کا صلہ ملا. تیرے آستانہ نیاز پہ جو دری جبی تو دھری رہی, چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا. مگر وہ ایک شاخ نہال غم جسے دل کہے سو ہری رہی. وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا, کہ کتاب عقل کی طاق پہ جو دری تھی وہ دری. پھر کسی نے پوچھا کہ فقیری کیا ہے, فقیری کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ خاص ہو کر عام لوگوں میں رہنا. خاص ہو کر عام لوگوں میں رہنا. میرا حسین میری چشم تر میں رہتا ہے, میرا حسین میری چشم تر میں رہتا ہے. عجیب بادشاہ ہے کہ فقیروں کے گھر میں رہتا ہے. عجیب بادشاہ فقیروں کے گھر میں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے, فقیروں کے گھر میں رہتا ہے. اور پھر کسی نے پوچھا, بڑی مشکل بات ہے دوستان محترم, غور سے سننا. کسی نے پوچھا نماز کیا ہے,
हम सब पढ़ते हैं ना नमाज, जी जी पढ़ते हैं ना जी, तो नमाज पे ज़्यादा ही जोर दिया जाता है, दिया जाता है ना। नमाज पढ़ना दुनिया का सबसे आसान काम है, पहले ये सुन लें। नमाज पढ़ना क्या है? दुनिया का दुनिया का सबसे आसान काम है। जो कहता है ना मुश्किल है वो है पागल है, बेवकूफ़ है। सबसे आसान काम है। अब मुश्किल क्या है ये और से सुने। मुश्किल ये है कि एक नमाज को दूसरी नमाज तक संभाल के रखना, दूसरी को तीसरी तक संभाल के रखना, तीसरी को चौथी तक संभाल के रखना, चौथी को पांचवी तक संभाल के रखना। वाह फिर हक की खातर जान फिदा करे कोई, वफा भी झूम उठे ऐसी वफा करे कोई। नमाज 1400 बरसों से 1400 बरसों से इंतजार में है कि आज मुझे फिर हुसैन, आज मुझे फिर हुसैन की तरह अदा करे कोई। अच्छा नमाज है क्या दोस्तान मोहतरम, गौर से सुनना। नमाज अपनी ईगो को ख़त्म करने का नाम है, अपने तकब्बर और गुरूर को ख़त्म करने का नाम है, अवस और हसद को ख़त्म करने का नाम है, अपने अंदर आजी और इंकसारी पैदा करने का नाम है। बात समझ रहे हैं ना? अगर हमारे अंदर आजी और इंकसारी नहीं आ रही, अदब और मोहब्बत नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, तकब्बर और गुरूर ख़त्म नहीं हो रहा, अवस और हसद ख़त्म नहीं हो रही, तो फिर हमें अपनी नमाज पे गौर करना होगा। फिर हमें क्या करना होगा? नमाज पे गौर करना होगा। नमाज की ये शान है कि रोक देती है तवाफ काबा को। तेरे घर बार और कारोबार की क्या औकात है कि जिसके लिए तू छोड़ देता है नमाज को। बिल्कुल बिल्कुल खाने काबे के तवाफ को रोक देती है। लेकिन मैंने बात नमाज की। अगर हमारी ईगो ख़त्म नहीं हो रही खालिद साहब, हमारा तकब्बर और गुरूर ख़त्म नहीं हो रहा, हमारी मैं ख़त्म नहीं हो रही, हमारी फुटबॉल से किसी ने पूछा ना तुम्हें सब लाते क्यों मारते हैं फुटबॉल से, तो फुटबॉल ने कहा मेरे अंदर फूं फां भरी है, ये निकाल दो तो कोई लाते नहीं मारते। अगर इंसान समझे ना तो मेरा ख्याल उसका दीन मतलब मैंने कहा ना एक एक जुमले के अंदर समंदर दूंगा। मौलवी तो 18 घंटे तकरीर करेगा ना, 2 बातें देगा ना, तो मैं आपको हर बात के अंदर समंदर दूंगा। क्योंकि मैं मौलवी नहीं हूँ, मुकर्रर नहीं हूँ, खतीब नहीं हूँ, मैं उनकी जूतियाँ उठाने वाला हूँ। मैं उनकी डॉक्टर साहब ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की मोहब्बत है। अब बड़े गौर से सुनना। फिर किसी ने पूछा ना मोहब्बत क्या है, मोहब्बत क्या है, तो उन्होंने कहा मोहब्बत हर चीज को छोड़कर एक तरफ तवज्जो करने का नाम है। हर चीज को छोड़कर एक तरफ तवज्जो करने का नाम है। सही बात समझ रहे हैं ना? एक तरफ क्या करने का नाम है? तवज्जो करने का नाम है। कोई वजीर था ना, उसे अपने बादशाह से बड़ी मोहब्बत थी, बादशाह से बड़ी, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना अंदाज होता है मोहब्बत का। अभ्यास करने ने दान तोड़ाए, सिद्दीक अकबर ने सारा माल खर्च कर दिया, ऐसे हुआ या नहीं? इलामा इकबाल 62 साल की उम्र में रोता था कि मेरी उम्र इससे ज्यादा ना हो जाए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक से ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि इश्क की अपनी अपनी एक मर्जी है ना जी। जैसे ये नहीं कहा गया कि तुम इनकी तकलीफ करो, तकलीफ के लिए नहीं कहा गया कि सिद्दीक अकबर ने सारा माल दिया तो आप भी दे दें, अभ्यास करने ने दान तोड़ाए तो आप भी तोड़वा ले, कहीं लिखा हुआ है नहीं। लेकिन वो इश्क का एक अपना अपना दर्जा था जो उनके नसीब में था, उनके इब्राहिम मदब ने जवानी में बादशाही छोड़ दी, बादशाही हम 10 रुपये छोड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसे ही है ना? ठीक है ना? तो मोहब्बत क्या है कि तवज्जो एक तरफ तवज्जो कर लेना। अब वो वजीर था, उसको बादशाह से बड़ी मोहब्बत थी, वो जो बादशाह था उसको बड़ी मोहब्बत थी। उसने क्या किया, अब उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं, उसने जो अपने हिसाब से किया, बात समझे ना? उसने क्या किया, पूरी रियाया को ज़रा गौर से सुनना, जितनी रियाया थी ना अवाम उस बादशाह की, सबको उसने उधार दिया हुआ था, सबको उधार दिया था। लेकिन शर्त एक ही रखी थी, शर्त एक ही रखी थी, शर्त ये रखी थी कि जिस दिन बादशाह फोत हो गया, मर गया, तो मैं उस दिन आप सबसे पैसे ले लूंगा वापस, जो उधार दिया हुआ है ना। तो क्या करूंगा, कब लूंगा, जब बादशाह मर गया। अगर बादशाह से पहले आप में से कोई मर गया तो सारा कर्जा माफ, सारा कर्जा। अब आप ठंडे दिमाग से मुझे बताएं कि पूरी रियाया बादशाह की जिंदगी की दुआएं कर रही होगी या नहीं कि या अल्लाह ये जिंदगी रिया में कर्जा वापस ही ना करना, बल्कि हमारी जिंदगी भी उसको लग जाए। ऐसे ही है,
बिल्कुल ऐसे ही। बात समझे ना, क्योंकि एक अपना अपना अंदाज है मोहब्बत करने का। अब उसका अंदाज देखा है ना। अब आप मुझे बताएं, पूरी रया दिल से दुआ करती होगी या नहीं करती है। या अल्लाह हमारी जिंदगी भी इसको लगा दे, ऐसे ही। हैं ये सही सलामत रहे, उससे पहले हम मर जाएं कि कर्जा देना ही ना पड़े, क्योंकि इसने कहा ना माफ भी कर दिया है, माफ भी। तो ये एक अपना अपना अंदाज है। किसी ने पूछा ना किसी बुजुर्ग से, किसी बादशाह ने, कि मेरा भी कभी जिक्र किया है, मुझे जानते हैं? उन्होंने कहा जानता हूँ आप बादशाह हैं। कभी मेरा जिक्र किया? उन्होंने कहा आपका जिक्र किया ही नहीं है। क्यों? उस बड़े का जिक्र छोड़ना पड़ता है। जब आपका जिक्र करूंगा तो क्या करना पड़ेगा? बड़े का जिक्र छोड़ना पड़ेगा। तो आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे, तो मुझे जिक्र बदलना पड़ेगा ना। जिक्र क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा ना। तो लिहाजा मैं किसका जिक्र करता हूँ? उस एक ही, मुझे उस एक ही से मोहब्बत है। भाई राबिया बसरी बीमार होगी, भाई राबिया बसरी बीमार होगी, डॉक्टरों ने, हकीमों ने, तबीबों ने, डॉक्टर साहब आए, सब ने इलाज किया, ठीक नहीं हुई, ठीक नहीं हुई। तो आखिर में एक बुजुर्ग आए, उन्होंने तशखीस की, माई राबिया बसरी से पूछा आप बीमार हुई कैसी हैं, आप बीमार हुई कैसे हैं? उन्होंने कहा मैं कुरान पाक पढ़ रही थी। अब जरा गौर से सुनना, क्या कर रही थी? कुरान पाक पढ़ रही थी। तो कुरान पाक में जन्नत का जिक्र आया, कुरान पाक में जन्नत का जिक्र आया, तो मेरा ध्यान एक लम्हे के लिए जन्नत की तरफ चला गया। तो उसी वक्त आसमान से आवाज आई, माई राबिया बसरी इश्क और मोहब्बत का दावा हमसे, और ध्यान सारा जन्नत की तरफ। इश्क और मोहब्बत का दावा हमसे, और ध्यान किधर? जन्नत। क्योंकि देखे ना, जन्नत हो या दोज़ख, इससे क्या होगा? ये क्या कम है कि उनका और मेरा आमना सामना होगा? ये आशिकों की बातें हैं। क्या बात है। और सजदों के एवज जन्नत मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। सजदों के एवज जन्नत मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। यार बंदा हूँ तेरा, कोई मजदूर नहीं। ऐसे ही है, बेशक। तेरा बंदा हूँ, बेशक। तेरी सारी नेमतें खाता हूँ, मैं कोई मजदूर थोड़ी हूँ। ये तेरा हक है, मेरा फर्ज है तेरी इबादत करना। ऐसे है या नहीं? ऐसे ही, ऐसे। तो एक बात, ये आप दो वाक्य सुना के ख़त्म करूंगा, लेकिन बड़े गौर से सुनना, और इन वाक्यों को आपने साथ लगाना, आपको समझ आ जाएगी पूरी हर चीज़ की। जी बेशक। एक बादशाह ने अपनी रियाया से पूछा कि आप सब मुझसे मोहब्बत करते हैं? सब ने कहा जी हम करते हैं। हाँ करते हैं। उसने कहा फिर एक काम करना। पूरी रियाया खड़ी थी, आप सब करते हैं ना? सब ने एक जुबान होकर कहा कि हम करते हैं। आज हमारी मोहब्बत भी ऐसे ही है जैसे ये मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है ना? उसने कहा ये मैंने पानी का एक बहुत बड़ा तालाब बनाया है। क्या किया है? तालाब पानी का मैंने तालाब बनाया, खाली है। आपने रात को आपने अपने हिस्से का एक लोटा इसमें आके डाल देना है। अपने अपने हिस्से का एक लोटा डालो, इसमें क्या करना है? लोटा डाल देना है। रात गुजर गई, सुबह भी देखा तालाब सारा खाली था। मैंने आपको कहा है ना, हमारा यही हाल है, ऐसे ही तालाब सारा खाली। खाली था। बादशाह ने पूरी राया को बुलाया, पूछा कि आप रात को बड़े दावे कर रहे थे मोहब्बत के, ठीक है ना? तो मैंने आपसे कहा था ना कि अपने अपने हिस्से का इसमें लोटा डालना जुल्मत शख्स से तो कहीं बेहतर है। अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाओ, उसे पास है वफा था कि ना था, तुम अपनी तरफ से नभाते जाओ, ठीक है ना? आपने क्यों नहीं डाला? एक से पूछा, उसने कहा जी मैंने कहा ये लाखों लोग डालेंगे, मैं एक लोटा नहीं डाला तो क्या फर्क पड़ा? उनसे पूछा, उन्होंने भी कहा कि सारे लाखों लोग डालेंगे खालिद साहब, मैंने एक लोटा ना डाला तो क्या फर्क पड़ेगा? उनसे पूछा तो उन्होंने भी कहा लाखों लोग डालेंगे, एक लोटा मैंने नहीं डाला तो क्या फर्क पड़ेगा? उसने कहा आप सब ने यही सोचा है ना, ठीक है? आपको मेरी बात का ख्याल नहीं था कि मैंने क्या कहा आपसे। आप मुझसे मोहब्बत करते थे ना, तो मोहब्बत की आपने कौन सी लाज रखी है? आप तो लोगों की तरफ देखते थे कि वो डाले या ना डाले, तुझे उससे क्या लेना वो डाले या ना डाले? हमने अपना जवाब देना है खालिद साहब, ये रहा यानी मुझे बताए ना। आज हमारा यही हाल है ना कि तालाब सारा खाली है, तालाब सारा खाली है। एक बादशाह था, उसने वजीरों से कहा कि भाई आप सब मोहब्बत करते हैं? उन्होंने कहा बड़ी मोहब्बत करते हैं। उसने कहा ठीक है। उसने 3 वजीरों को बुलाया, 3 वजीरों को बुलाया और कहा कि 3 थैले ले जाओ मेरे लिए खूबसूरत बाग से फल लेके। अब तीनों थैले लेके तो बड़ी मोहब्बत का दावा करके आ
अब मोहब्बत का यहाँ पता चलता है। ऐसे ही देखो किसी की ईमानदारी का उस वक्त पता चलता है जब उसे कोई ना देख रहा हो। ऐसे ही खाला साहब, जी जी ईमानदारी का कब पता चलता है? जब जब से कोई ना देखे। कोई ना देख रहा हो। ठीक है ना। तीनों ने थैले लिए, डॉक्टर साहब चले गए। अब एक सोच रहा है कि बादशाह के महल में बड़ा फ्रूट लोग ले के आते हैं, पेटियाँ लेके आते हैं, बोरियाँ लेके आते हैं, तो इसने तो कभी खाया ही नहीं है, ना खोल के देखा है, ऐसे ही पड़ा पड़ा फेंक देते हैं। बात समझे ना। तो हम इतनी मेहनत करें, दरख्तों पे चढ़े, जाके उतार के लाए बोरियाँ भर के, तो देखो क्या फायदा इसका। तो वो गया, उन्होंने क्या बाग से जो कचरा था ना नीचे गिरे हुए थे, सड़े हुए, वो उठा ली, वो उठाए और थैला बाहर लिया। दूसरे ने भी क्या किया, कचरा वचरा उठा के खालिद साहब थैला। तीसरा जो था उसने कहा नहीं नहीं, उससे मुझे बड़ी मोहब्बत है, और उसने बड़ी मोहब्बत से कहा है कि मेरे लिए फल लेके आना। क्या बात। ठीक है ना। खाए या ना खाए, मुझे इससे कुछ नहीं लेना। ठीक है। वो एक एक दरख्त पे चढ़ा खालिद साहब, एक एक फल उसने बड़े प्यार से तोड़ा, पक्का हुआ जो सही था, जो सही था, साफ सुथरा। उसने भी थैला भर लिया। अब तीनों थैले लेके आ गए। अब गौर से सुनना, तीनों थैले लेके जब महल में आए ना, जो ही दरवाजे के अंदर आए ना, तो बादशाह ने कहा भाई इन तीनों को 3 कमरों में बंद कर दो 15-15 दिन के लिए, और जो ये थैले में फल फ्रूट लेके आए हैं ना, 15 दिन यही खाएं। क्या बात समझे ना। मोहब्बत का तो दावा था ना। अब वो जिनके तो 2 थैलों में कचरे थे वो तो मर गए दूसरे दिन ही खालिद साहब, कचरा कहाँ से खाएंगे। ऐसे ही ठीक है। तो जो साफ लेके आया था, जो साफ लेके आया था, वो 15 दिन ठीक ठाक खा के सेहतमंद होके बाहर निकला। तो बादशाह ने कहा सिर्फ तू मुझसे मोहब्बत कर, बिल्कुल। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला को हमारे किसी अमाल की जरूरत नहीं है। दोस्ताने मोहतरम, ये जहन में रखे। इसी तरह ये फल फ्रूट जो मैंने मिसाल दी है ना, ये हमारे अपने ही काम आएंगे। हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारे अच्छे काम किसके काम आएंगे? हमारे अपने काम आएंगे दोस्ताने मोहतरम, किसी के काम नहीं आएंगे। और आखिरी ये बात, महशर के मैदान में सेम ऐसे होगा। महशर के मैदान में मैंने देखा नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन ऐसे ही होगा। आप भी कहेंगे बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है ना। जो मैं वाकया आपको सुनाऊंगा। हारून रशीद बादशाह का महल के अंदर खालिद साहब हीरा घूम गया। क्या हुआ? हीरा घूम गया। उसने वजीरों से कहा कि जो हीरा तलाश करके लाएगा उसे 50,000 दीनार इनाम दूंगा। अब हीरा एक ही था, अब सब ढूंढने लग गए, उधर ढूंढ रहा है, उधर ढूंढ रहा है, उधर ढूंढ रहा है। बात समझ गया ना। सारे ढूंढ रहे हैं, हीरा एक ही था, एक बंदे को मिल गया, वो लेके आ गया। जब वो हीरा लेके आ गया ना, तो बादशाह ने खजानची से कहा कि इसको 50,000 दीनार दे दो। दे दिए। अब बाकी जो सारे बैठे वो बेचारे परेशान ही थे ना, क्योंकि अनाम नहीं मिला ना। अनाम मिसाल के तौर पे वैसे एक छोटी सी बात करता हूँ, हम सब यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ कमेटी पड़ी हो, निकालनी हो, तो हम सारे टाइम से पहले भी आके बैठ जाएं। ठीक है ना। वो पर्ची हम खुद निकालें, खालिद साहब हम खुद निकालें। ठीक है ना। लेकिन जिस बंदे के निकले वो घर में सोया हो। नहीं, एक बात कर रहा हूँ, तो हम परेशान होंगे ना जी। ये हम आके घंटे घंटे के बैठे हुए, दिन में तो सोचेंगे ना, एक घंटे से बैठे हुए हैं, भाई देखिए रात सारी पढ़ने की पूरी जमीन में। मतलब इंसानी एक फितरत है, इंसानी एक फितरत है। हारून रशीद बादशाह ने क्या किया, उसने कहा 50,000 दीनार इसे नाम दे दो। जब उसे नाम मिल गया, बाकी सारे परेशान होकर खालिद साहब बैठ गए। अब हारून रशीद बादशाह फकीर था, बंदी था। उसने जब देखा कि सारे परेशान बैठे हुए हैं, वो समझ गया। उसने खजानची से कहा इन सबको 50,000 दीनार इनाम दे दो, सबको 50 इनाम दे दो। अब सब ने क्या किया, नाम मिल गया सबको। तो खजानची ने कहा बादशाह सलामत, ये तो हीरा लेके आया, ये तो समझ में आती है, तो इनको इनाम किस चीज़ का दे रहे हैं, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। अब बादशाह का जवाब सुनना, महशर के मैदान में ये होगा, सेम ऐसे ही होगा दोस्ताने मोहतरम। देखा नहीं है लेकिन आप भी कहेंगे बिल्कुल ऐसे ही होगा। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि इन सब की सोच, फिक्र, ख्यालात, जस्तजू, लगन और मोहब्बत एक जैसी, हीरा ढूंढने की। वो अलहदा बात थी डॉक्टर साहब कि हीरा एक था। क़यामत के दिन किस पे फैसला होगा? हमारी नीतों पे होगा, हमारे इखलास जस्तजू पे, किसने मेहनत तो की ना। अब देखे ना, यजीद सब कुछ लूट के फिर हुसैन सब कुछ लुटा के पास हो गया। मतलब दुनियावी हिसाब से देखें, दुनियावी हिसाब से तो यजीद को तो बड़ा कुछ मिला ना चाहिए, लेकिन सब कुछ लेके फिर
آپ سب کچھ لٹا کے بس پاس ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ ان سب کو انعام دے دو، سب کی محنت کوشش لگن جستجو سب کی کیا تھی؟ ایک ہی جیسی تھی. اور بس اس پہ ختم کروں گا. مائی رابعہ بصری سے جب بھی کوئی دنیا کی بات کرتا اللہ صاحب دنیا کی بات کرتا آپ قرآن اور حدیث سے جواب دیتی. تو کسی نے پوچھا مائی رابعہ بصری لوگ دنیا کی بات کرتے ہیں آپ قرآن اور حدیث سے جواب دیتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے کاندھوں پہ اللہ نے 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں قیامت کے دن جب یہ میرا نامہ یا مال پیش کریں تو میں کہوں یا اللہ ساری زندگی تیرے اور تیرے محبوب کی باتیں کرتی کیا بات کیا باتیں کرتی رہی، تیرے اور تیرے محبوب کی باتیں کرتی رہی. تو بس دوستان محترم اس شعر کے ساتھ کہ عقل والوں کے نصیب میں کہاں ہے یہ ذوق جنون، عشق والے جو ہر شہر اٹھا دیتے ہیں. عقل عیار ہے مکار ہے سو بیس بدلتی ہے، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. عقل والے رات بھر سوتے رہے، عشق والے رات بھر روتے رہے. عقل والے تیری دنیا سے پشیمان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں جان گئے. عقل کہتی ہے پی شیر و شکر، عشق کہتا ہے پی خون جگر. عقل کہتی ہے مالا مال ہو، عشق کہتا ہے پامال ہو. عقل کہتی ہے تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے ویرانہ ملے. عقل کہتی ہے چل حسن کے بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو. عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخوں، عشق شجروں، عشق گل. غفلت میں کٹے عمر تو جینے کا مزہ کیا، اور کوثر عشق پی کر سو جائیں تو پینے کا مزہ کیا. اور جو پینے آئے تھے کوثر عشق وہ پی کر کبھی کے چلے گئے. تم اسی چکر میں پڑے ہو حرام ہے کہ حلال. وہ پی کر سرکار غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی بن گیا، وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی بن گیا، وہ شاہ شمس تبریز ایرانی بن گیا، وہ پیر علاؤالدین گیلانی بن گیا، وہ مجدد شاہ الفسانی بن گیا، وہ خواجہ محی الدین چشتی اجمیری بن گیا، وہ حضرت عطا گنج بخش اجمیری بن گیا، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بن گیا، وہ شاہ احمد رضا خان بریلوی بن گیا، وہ میرے علی بن گیا، اور وہ عارف کھڑی بن گیا. شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ سب کچھ لٹا کر بھی ایک گھونٹ مل جائے تو سستی ہے. اور سامل تو جیڑا جیڑا نسارے کعبے دا والی خود ادا یار ہے. پانی روڑ دیتا ایک تیرے ویکھن لئی اسا کعبہ موڑ دیتا. نہ علماں وچ پسا سانوں کوئی یار دی گل سنا سانوں. نہ میں میم مسلح پڑھیا ڈاکٹر صاحب، نہ میں میم مسلح پڑھیا، نہ میں تسبیح لایا ہوں، ایک نگاہ مرشد والی بیڑا پار لگایا.